میں نے ایک سیکنڈ کو یہ نہیں کہا تھا کہ میاں صاحب نہیں آئیں گے، میں نے یہ کہا کہ انہیں نہیں آنا چاہیے، اور لیکن کہا گیا کہ ہائے او بابیا نظر آئی آپ کی تمام طور خواہشات کے باوجود او بھائی کہتا چلا گیا کہ بھائی صاحب میں آج بھی کہہ رہا ہوں انہوں نے آ کے غلطی کی ہے، اور ٹھیک ہے میں اب یہ وقت پہ چھوڑ دیں نا، وقت پہ چھوڑ دیں۔ ابھی آپ کو وہ جو اسپیڈ ٹرین بننی تھی وہ زمین پہ تو نظر نہ آئی۔ نواز شریف نے غلطی ہے، نواز شریف کے پاس آپشن کیا تھا؟ دیکھیں آپ سیاستدان ہیں، آپ کو جب بھی ملتا ہے بلٹ ٹرین، سیاستدان کے پاس بہت آپشن ہوتے ہیں، بلٹ ٹرین کی رفتار کے ساتھ آپ کی دانش میں یہ اس وقت وزارت عظمیٰ کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ میری دانش میں ارے بھائی یہ کھلی کتاب ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ یہ آپ جو یار مرضی کر لیں، دن کو رات اور رات کو دن نہیں کہہ سکتے۔ جس طرح آپ کی آج آنکھیں چندیائی ہیں، میری آنکھیں نہیں، اب یہی تو رو رہا ہے نا، میری آنکھیں نہیں، یہ آپ کی آنکھیں چندیائی ہوں گی۔ میں کبھی آدھے سیکنڈ کو بھی جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں اس گماں میں کبھی مبتلا نہیں رہا کہ میرے ملک میں انصاف سب کے لیے برابر ہوتا ہے، نہیں ہے نا، ہم نے کب کہا ہے؟ نہیں، آپ ابھی جیسے کر رہے ہیں نا چندیائی، یہ انصاف ہمارے ہاں جو ہے دل پہ آئے سب سے بڑی بات ہے، اس سے بڑا جو ہے ظلم بھی نہیں ہے کہ آپ کے آئین میں لکھا گیا ہے فانی انسان کے لیے صادق اور امین، جو میری دانش میں صرف ایک ہستی کے لیے جن کا نام میرا اپنی گناہ کار زبان سے میں نہیں لے سکتا، یہ لقب صرف ایک شخص کے لیے ہے، ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ختم۔ اب آپ جعلی قسم کے آپ سرٹیفکیٹس مانگ رہے ہیں اور کون بانٹ رہے ہیں؟ ثاقب نثار آف دس ورلڈ، کوساز آف دس ورلڈ، جب ان کے اوپر آتی ہے تو یوں پھینکتے۔ ابھی میں آپ تمہیں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اس وقت میاں محمد نواز شریف عملی سیاست سے بالکل آئسولیٹ ہوئے شہباز شریف کی قید میں ہیں۔ لاکھوں کے مجمع نے ان کا استقبال کیا۔ آج جب وہ کورٹ گئے ہزاروں لوگ ان کے ساتھ تھے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مطلب ہزاروں لوگ، لیٹس بی فیئر، ہزاروں لوگ، اور بات سنو میری، یہ عملی سیاست نہیں تو اور کیا ہے؟ آج میاں صاحب جو ہیں جب ہائی کورٹ میں تشریف لائے ہیں، ان کی سارا ایک لفظ سیکھیں، ایک میڈ ہوتی ہے نا کسی بچے کو، تو وہ اس کو جب وہ باغ میں، اس طرح جب ایک بڑی عمر کا آدمی ہو نا تو اس کا ایک ہینڈلر ہوتا ہے، اور ہینڈلر جو ہیں وہ کچھ اداروں کے بھی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میں اس سے زیادہ نہیں اور بات کر، چلو ایک شہباز شریف صاحب اس وقت چیف ہینڈلر ہے میاں محمد نواز شریف کے لیے، ان کے ہینڈلر چیف ہینڈلر ہیں، اور ارد گرد گھیرے میں سارے سیکورٹی کلیئرڈ ہیں الحمدللہ، یعنی سیکورٹی کلیئرڈ شہباز صاحب کی، میں کسی اور کا نام نہیں لے رہا ہوں، شہباز صاحب کے لیے خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق، مریم اورنگزیب صاحبہ، راجہ ظفر اللہ، سردار ایاز صادق، رانا تنویر، احسن اقبال، اعظم علی طارق۔ اب یہ ساری لسٹ میں ایک تمہیں ایک پنجابی کا ایک ایکسپریشن ہے نظر پٹو، کہ بھئی نظر نہ لگے، تو وہ پرویز رشید نظر آیا ہے نا سر، دیکھیں ایک نا نظر پٹو، میں نے کہا تو ہے 12واں کھلاڑی۔ اچھا اب ان سب کے ہاں 12واں کھلاڑی پرویز رشید، میں کہہ رہا ہوں یار ابھی تک تمہیں اندازہ نہیں ہو رہا یار، یہی مسئلہ ہے نا نصرت اور صاحب، یہ جو سارے اخبار پڑھنے والوں کو پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ اب ویژول سے نہیں کھیل سکتے۔ ارے مریم نواز کو اٹھا کے دیکھیے، ہر جگہ پرویز رشید ساتھ بیٹھے۔ آج مریم تھی، مریم نواز کی عدم موجودگی یقینی بنائی ہے شہباز شریف نے۔ آج کیا بات کر رہے ہو بھائی اب کیوں ان کے منہ سے بھرتے جذبات میں کچھ نکل جائے، پھر وہ دیکھو نا خراب دیکھو نا، سمجھے کرو نا گلوں پر سمجھے۔ نواز شریف کے ساتھ ایسا حصار بنایا ہے جس میں، اور یار میں کھل کے کہہ رہا ہوں تمہیں، اور یہ ابھی وقت گزرنے دو، اور ابھی یہ جو مشورے جیسے آ رہے ہیں، اچھا بہت سارے لوگ نیا چیپٹر شروع کریں، معاف کر دیں، اپنے ماضی کو یاد نہ کریں، اس کو دیکھتے ہوئے میرے دل میں پتا نعرہ ایک آ رہا، وہ نعرہ لگتا تھا، دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا، شیر آیا، پھر آیا، پھر آیا، ایک باری پھر شیر۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ایک نیا نعرہ لگایا جائے، سر دیکھو دیکھو کون آیا، دند کٹا کے شیر آیا۔ او یار یہ کیا مطلب کہ یعنی معافی کرنے ہیں، یہ کیا مطلب کہ کیا یہ چنگیز خان کی طرح قبضہ کیا پاکستان کو جیتا، وہ گفتگو کر کے ڈیل شیل کر کے آ گئے نا واپس۔ نہیں تو دند کٹا کے یہ آنا سی تو اتنے بیٹھے رہتے۔ سر ایک شخص واپس آیا سر نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے ذلیل و رسوا ہونے والے جن کی زندگیاں تباہ ہوئی، کتنے لوگوں کے کیریئر تباہ ہوئے ہیں، کتنے لوگ جیلوں میں گئے ہیں،
उनसे क्या क्या इतराफी जुर्म लेने की कोशिशें होती रही। यानी उन्होंने मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ, अगर मिट्टी पाओ चले जाओगे तो क्या जमानत है? कहीं तो सजा और जजा होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि फांसी लगा दें यार, कहीं ना कहीं लोग आकर कहें तो सही कि हाँ जी हमने ये किया। इस तरह क्या, इस तरह तो रियासत का खोखलापन साबित हो रहा है कि यहाँ पे जब बड़ी सरकार की मर्जी है तो अदालतियां मौजा ही मौजा। मैं उनको खैर खाई में कह रहा था कि तोतिया मनमोतिया ऐस कलीना जा आ गया ना उड़ते, तो बस देखो देखो कौन आया, दम कढ़ा के शेर आया। दंद नहीं, मैं नहीं कहूँ, मैं कह रहा हूँ देखें, देखो देखो कौन आया, दम कढ़ा के शेर आया। सियासत का मरकज है नवाज शरीफ, एस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी है नवाज शरीफ, नहीं, वक्त की जरूरत है नवाज शरीफ, मजबूरी नहीं है, जमहूरियत की जान है नवाज शरीफ। ये किसी ने इस वक्त ऑप्शन नहीं है सिवाय नवाज शरीफ। झांसा ही ये होता जो है मर्जी कि एस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी है। एस्टेब्लिशमेंट की कभी मजबूरी नहीं होती। 2019 में ये कहा जाता था कि जी होर है कौन, वाहिद दियानतदार, और वो भी सादिक और सुप्रीम अमीन। कोर्ट का सनद याफ्ता। सादिक और अमीन। तो क्या हुआ अक्टूबर 2021 से ऑनवर्ड? तो देखो फाइल, ये पूरे कमरे जो है, एक चीज कहते हैं सी से शुरू करते हैं उसको, कॉन्टीजेंसी प्लानिंग, उन मंजरनामों से भरी होती हैं। अप्रैल 2016 से इस मुल्क में खुलकर साबित हो रहा है, जब वो पनामा पेपर्स आए थे और उसके बाद से पूरा एक यानी प्रोसेस चला था कि जब बड़ी सरकार नाराज हो तो कानून और तरह का हो जाता है, बड़ी सरकार किसी तरह मेहरबानी आ जाए तो कानून और तरह का हो जाता है। एहतसाब को बनाया ही इसीलिए गया था कि बंदे जब तोड़ने हों तो लाए जा सकें। एक वक्त जिस पार्टी को तोड़ना मकसूद था वो काम हो गया, अब दूसरी जमात को कमजोर करना मकसूद है, इस जमात को तवाना बनाना मजबूत है। और मियाँ साहब वापस तशरीफ लाकर दरअसल हमारे रियासती निज़ाम के खोखलापन को एक्सपोज कर रहे हैं। अच्छा, ये भी आप क्रेडिट दे रहे हैं नवाज शरीफ? नहीं, मैं उनको क्रेडिट नहीं दे रहा, वो इस्तेमाल हो रहे हैं बड़ी ही मासूमियत से इस निज़ाम को खोखला साबित करने के लिए। आप ये देख नहीं रहे हैं कितनी मुश्किल हो रही है। देखो, ऑनरेबल जस्टिस मियां गुल औरंगजेब साहब, उन्होंने ये कहा कि भाई हमें बहरहाल ये तो बताना होगा दरख्वास्त गुजार को कि ये अदालत क्यों नहीं पेश होते रहे। बिलाखिर तंग आकर इज्जत माब चीफ जस्टिस साहब को भी एक मौके पे कहना पड़ा कि भाई नैब हमें लिख कर साफ लफ्जों में कह दे कि भाई हमें कोई शिकवा शिकायत नहीं है, हम कितनी जान छड़ दो, उसी को और कम करिए ताकि कोई और मुकदमात पे तवज्जो दे सके। ठीक है। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये सारा जो प्रोसेस है, इस सारे प्रोसेस की जरूरत नहीं थी। ज्यादा बेहतर था कि मियाँ साहब आकर सरेंडर करते, अगर 2, 3, 4 दिन अडियाला जेल में रह लेते तो क्या हो जाता? कुछ भी ना होता, बल्कि उनसे मुलाकात भी हो जाती और फिर दोनों मिलके कहते कि यार हमसे क्या क्या गलतियां हुई। अब जो बात जो है, मेरे प्यारे भाई सुहेल वड़ैच को हर दूसरे दिन कॉलम में लिखना पड़ता है कि खिलाड़ी को भी कुछ थोड़ी सा दरिया दली दिखाएं, वजीर आजम तो आप बन जाएंगे। अच्छा, वो सुहेल बात तो अकल की कर रहे हैं, अपना इंतहाई तजर्बाकार मेरा भाई है और ठंडे मिजाज का मुतदिल मिजाज भी है, मेरे जैसा दीवानापन भी नहीं करते वो। मैं तो ऐसे वजह छिक्के मार लेता हूँ और खामखा का अपने पीछे आजकल मैंने मुस्लिम लीग नून के जियालों को लगाया हुआ है। वो जो माँ बहन सुबह से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, मैं एंजॉय कर रहा हूं। नया सोशल मीडिया, लेकिन मेरे प्यारे भाई, वो जो छाए हुए यही सोशल मीडिया वाले आज से 1 साल पहले कहाँ थे? जो इस वतन में नहीं थे वो तो खैर ठीक है, जो मर्जी कर रहे हैं। जैसे आजकल जो वतन में नहीं है उनकी रौनक लग रही है, यूट्यूब पे माल भी कमा रहे हैं। मैं अर्ज आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूँ, मैंने कल ये फिक्रा आपको कहा था, कैद में है बुलबुल शहबाज मुस्कुराए, फिर मैंने एकदम से उसको ठीक कर दिया था। मैंने कहा तो वो कि कैद में है बुलबुल सयाद मुस्कुराए। मैं इतना भोला नहीं हूँ, मैंने जानबूझकर ये गलती करने की एक्टिंग की थी। कभी कभी मेरा भी दिल करता है कि आपने तो पढ़ा है अदाकारी, जब भी ना सीख पाए, मैंने सीखी नहीं कर दिया। लेकिन मकसद ये कि मैंने एक अटेम्प्ट की, मैंने आंखें आपकी चुंधियाई, तज्जिए आपके मुस्तकबिल करीब में गलत होने जा रहे हैं, किनारे में आपने मुझे खड़ा कर दिया। यार मेरा तज्जिया यही बात है कि हर आदमी ये कह रहा है, मतलब इसको आप ये फर्ज कर लें